آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب شادی کے دن دولہا نے دہیج میں کار مانگی، اس کے بعد دلہن نے جو کیا اسے دیکھ کر کسی کو بھی یقین نہیں ہوا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ گجرات کا ہے۔ گجرات کے احمد آباد میں دو پریواروں کے بیچ لڑکا اور لڑکی کی نئی شادی ہوتی ہے۔ اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان دونوں کی منگنی بھی ہو جاتی ہے، یعنی اگر ہم اپنی زبان میں کہیں تو ان دونوں کی سگائی ہو جاتی ہے۔ لڑکی اچھے خاندان کی تھی اور بہت اچھی اور پڑھی لکھی بھی تھی۔ سگائی کے بعد تقریباً 1 سال کا وقت گزر گیا۔ اس کے بعد شادی کا جب دن آیا تو لڑکے والوں نے بارات لے کر لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئے تو لڑکی والوں نے لڑکے والوں کا بہت ہی اچھے طریقے سے استقبال کیا اور ناشتہ پانی کا انتظام کیا، لیکن نکاح سے پہلے ہی لڑکا نے کار کی مانگ کر دی تو یہ سن کے لڑکی کے باپ حیران ہو گیا اور بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی اس کے بارے میں لڑکی کو معلوم ہوا کہ بارات آ چکی ہے، ناشتہ پانی بھی ہو چکا ہے، لیکن لڑکا دہیج میں کار مانگ رہا ہے، تو دلہن نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کے لڑکی کے باپ لڑکی کو سمجھانے لگا اور کہنے لگا، بیٹی اگر شادی نہیں ہوئی تو ہماری عزت چلی جائے گی، لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ بیٹی تم شادی کرنے سے انکار مت کرنا، شادی کے لیے ہاں کہہ دو۔ دوستو، یہ سن کے لڑکی کہنے لگی، ابو جان آپ میری شادی ایسے آدمی سے کیوں کر رہے ہیں جس کو مجھ سے محبت نہیں ہے، میرے ماں باپ سے محبت نہیں ہے، میرے خاندان سے محبت نہیں ہے، بلکہ میرے ساتھ جانے والی دولت سے محبت ہے۔ ابو جان آپ ہی بتائیے میری زندگی وہاں پہ کیا ہوگی جہاں پر میری عزت نہیں ہے، جہاں پر میری عزت میرے علم و ہنر اور میری سادگی کی وجہ سے نہیں، بلکہ میرے ساتھ جانے والی یہ کار اور مہنگی چیزوں کی وجہ سے ہوگی۔ یہ سن کے لڑکی کے باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور ان کے آنکھ آنسو سے بھر گئے۔ لڑکی کے باپ کہنے لگا، بیٹی اگر شادی نہیں ہوئی تو لوگ کیا کہیں گے، پھر ہماری عزت کا کیا ہوگا؟ جب میں نے اتنا کچھ کر دیا ہے تو میں کار کا بھی انتظام کر دوں گا، لیکن بیٹی تم شادی سے انکار مت کرنا، تم شادی کے لیے ہاں کہہ دو۔ دوستو، وہ لڑکی اپنے باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شادی کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ان دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن شادی کے 2 دن بعد لڑکی کے باپ نے کار کا انتظام کر دیا۔ اس کے بعد لڑکے کو کار ملنے کے بعد وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں اپنی بیوی کو بیٹھا کر لڑکا اپنے گھر جانے لگا۔ راستے میں گاڑی بہت تیز چلا رہا تھا اور میوزک بھی فل آواز میں سن رہا تھا۔ یہ سب دیکھ کر لڑکی کہنے لگی، میوزک کی آواز بہت زیادہ ہے، اسی لیے اسے کم کرو، گاڑی بہت زیادہ تیز میں ہے، اس سے ایکسیڈنٹ ہونے کا چانس بہت زیادہ ہے، اسی لیے گاڑی کی اسپیڈ بھی کم کرو۔ یہ سن کے لڑکا کہنے لگا، مجھے گاڑی چلانے کا بہت ایکسپیرینس ہے، کیونکہ میں کئی سالوں سے گاڑی چلا رہا ہوں اور کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پہلے میں اپنی دوست کی گاڑی چلایا کرتا تھا، آج پہلی بار میں اپنی گاڑی چلا رہا ہوں۔ میری تو اتنی بھی اوقات نہیں تھی کہ میں کار خرید سکتا، اسی لیے میں نے تمہارے پاپا سے دہیج میں کار مانگی، تو تمہارے پاپا نے مجبوری میں ہی صحیح لیکن دہیج میں مجھے کار دے دی، اسی لیے آج میں بہت زیادہ خوش ہوں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے۔ دوستو، وہ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے، تبھی اچانک سے ان کا دھیان بھٹک جاتا ہے اور سامنے سے ایک بھکاری آ رہا ہوتا ہے۔ اس گاڑی سے اس کی ٹکر ہونے والی تھی، تبھی لڑکی چلانے لگی تو لڑکے نے جلدی سے گاڑی گھما دی اور وہ بھکاری بچ گیا۔ اس کے بعد لڑکا گاڑی روکنے کے بعد گاڑی سے نیچے اترا اور وہیں پہ زور زور سے اس بھکاری کو گالی دینے لگا۔ یہ گالی سن کے اس لڑکی کو بہت غصہ آ گیا۔ اس کے بعد وہ لڑکی گاڑی سے اتری اور بھکاری کے پاس چلی جاتی ہے۔ لڑکی بھکاری کو اٹھاتی ہے۔ اس کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ بھکاری تو اندھا ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اس بھکاری کو بتایا کہ بابا ہو سکے تو معاف کر دیجیے، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے، ہم لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے اور ہم لوگ بات کرنے میں مشغول تھے، اسی لیے ہمارا دھیان بھٹک گیا اور اتنا بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا، آپ ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیجیے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے اس بابا کو کچھ پیسے بھی دیے اور کہنے لگی، بابا آپ ہماری نئی شادی کی مٹھائی کھا لینا۔ وہ لڑکی ابھی اس بھکاری سے بات ہی کر رہی تھی کہ اتنے میں وہ لڑکا کہنے لگا
ये तुम क्या कर रही हो? तुम लोगों की वजह से ये भिखारी लोग सर पे चढ़ जाते हैं। ये लोग ऐसे ही होते हैं, पहले जानबूझ के गाड़ी के सामने आते हैं ताकि उसके बाद इन्हें पैसे मिल सके। ये भिखारी लोग होते ही ऐसे हैं, ये सड़क छाप लोग ऐसे ही होते हैं। ये सब सुन के उस लड़की को बहुत बुरा लगा। उसके बाद वो लड़की अपने शौहर से कहने लगी, ये जो भिखारी होते हैं ना, ये सुबह उठ के शाम तक भीख मांगते हैं, तब जाके इन्हें थोड़ा बहुत खाने को मिल जाता है। और जब ये पूरे दिन मेहनत करते हैं तो कुछ खाने पीने को मिल जाता है। लेकिन जहाँ पे मेरे पापा ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया और उन्होंने सब कुछ आपके हवाले कर दिया, आपने जो मांगा वो सब कुछ मेरे पापा ने आपको दे दिया। अब आप ही बताइए, यहाँ पर असली भिखारी कौन है? वो जो गाड़ी के नीचे आने वाला था या वो जो भिखारी पे गाड़ी चलाने वाला था? दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर उस लड़के के होश ठिकाने आ गया। वो लड़का हैरान हो गया क्योंकि उस लड़के को ये एहसास हो गया कि यहाँ पर असली भिखारी कौन है। वो लड़का शर्म की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि यहाँ पे असली भिखारी तो वही है जो दहेज में भीख मांगी है। क्योंकि भिखारी तो सड़क पे भीख मांगते हैं और वो भी दिन भर मेहनत करके, लेकिन लड़के अपनी शादी में भीख मांगते हैं। क्योंकि यहाँ पे असली भिखारी तो यही है और उसे इस बात का एहसास हो चुका था। लड़की की इन सब बातों को सुनकर वो लड़का रोने लगा। चलो, कम से कम उसको ये एहसास तो हुआ कि उसने गलती किया है। दोस्तों, दहेज मांगना ये बहुत ही बदतर काम है। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग दहेज को बुरा भला कहेंगे और वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दहेज को गालियाँ तक देंगे। लेकिन हम आपको बता दें, दहेज को कभी भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए क्योंकि दहेज अल्लाह के नबी की प्यारी सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी फातिमा को भी दहेज दिया था। दोस्तों, दहेज देना कोई बुरा या गलत काम नहीं है, लेकिन दहेज मांगना ये बहुत गलत काम है। दहेज मांगना मतलब भीख मांगना, और दहेज मांगना इस्लाम में हराम है। अगर आप चाहें तो खुशी में अपने दामाद को जो चाहे दे सकते हैं, 10,000 हो या 10 लाख हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई लड़का या उसके घर वाले दहेज मांगते हैं तो ये कान खोल के सुन ले, ये दहेज मांगना मतलब भीख मांगना है और ये दहेज मांगना इस्लाम में हराम है। और हो सके तो दहेज मांगने वालों के यहाँ अपनी बेटी की शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है, आज अगर कोई 10 लाख का दहेज मांग रहा है तो आप 10 लाख का दहेज तो दे देंगे, आप कहीं से भी इसका इंतज़ाम करके दे देंगे, चाहे कर्जा क्यों न लेना पड़े। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, जो दहेज मांगते हैं या जिनको मांगने की आदत लग जाती है, उसके मुंह हमेशा खुले होते हैं। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ की डिमांड करते रहते हैं। आज अगर बाइक की डिमांड कर रहे हैं तो आने वाले कल में कार की डिमांड करेंगे, यानी उन्हें मांगने की आदत होती है। तो ऐसे लोग हमेशा किसी न किसी चीज़ की डिमांड करते रहेंगे। तो इस बात को आप याद रखें, दहेज को गाली नहीं देना चाहिए, बल्कि अगर आप चाहें तो जो लोग दहेज मांगते हैं उन्हें आप बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन दहेज को आप बिल्कुल भी बुरा भला नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आपके पास जितना भी है, अगर आप चाहें तो खुशी से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप लड़का है तो याद रखिए, दहेज कभी नहीं मांगनी चाहिए क्योंकि कल जब आपकी शादी होगी तो आपके घर भी बेटी पैदा होगी और यही सारी बातें आपको भी झेलना होगा। क्योंकि अगर आज आप किसी पर रहम नहीं खाते हैं, किसी पे तरस नहीं खा रहे हैं, तो याद रखिए एक वक्त ऐसा भी आएगा कि लोग आप पर भी रहम नहीं खाएंगे, लोग आप पर भी तरस नहीं खाएंगे। क्योंकि ये दुनिया है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस भी है जिसका मफ़हूम ये है कि तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ किया जाएगा। तुम अगर किसी के साथ अच्छा करोगे, तुम अगर किसी के साथ भला करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा किया जाएगा, तुम्हारे साथ भी भला होगा। लेकिन अगर तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो याद रखना, ये दिन तुम पर भी लौट आएगा। दोस्तों, आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं, मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, उनकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमा, उन्हें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा, उन्हें आने वाली हर आफत मुसीबत से बचा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें।
اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ.